So, hi all, welcome to the wonderful E3 Talks. And this week we have a very wonderful, very cute, very gorgeous lady with us, an Etherian, Dr. Hetal Kasliwal, practicing homeopath, and Mrs. India West. हा ज्यांना किताब मिळाला, ऐसी डॉक्टर अपने साथ है, and let us have interaction with Hetal, and I want Hetal you to introduce yourself and welcome to this wonderful E3 Talks. Yes. Thank you so much, sir. Thank you for inviting me and giving this honor to talk on E3 Talks. It's a privilege. Thank you so much. Okay, I will introduce myself as, there is something common that I share with Sylvester Stallone, that actor Sylvester Stallone. Okay. Both of us suffered from facial paralysis. Our lopsided grin hides the pain within. I am a pediatrician. I tell kids not to be rude, rather follow attitude of gratitude. I hope the buoyant spirit that lies within me, you all can see. So this is about me. This was my beauty pageant introduction, which I said. I am Dr. Hetal Kasliwal, practicing homeopathic pediatrician since last 14 years in Nasik. Born in Gujarat but brought up in Mumbai. Mumbaiची मुलगी आहे. Typical Mumbaiite. अभ्यास आणि like lot of freedom आणि हे सगळं. Like I have been my childhood was like that. Being the eldest daughter, I was pampered also a lot. पप्पाची लाडकी. आणि along with that, my dad was into central excise, so he had a transferable job. त्यांचं ना transfers होत राहायचे. So I have been, so part of my childhood is in Gujarat also. I have spent in Gujarat. Part of it is in Mumbai. मुंबईमध्ये पण आधी डोंबिवलीला आणि नंतर मग मालाड, बोरिवली. So this is how till 12th I was in Bombay. And then after 12, because of my studies, I did my BHMS from Chandwad College. So I came to Nasik. आणि मग ते 12वी नंतर नाशिक मध्ये राहिल्यानंतर now we proper I can say I am a Nasikite now. Because more than my childhood, I have spent more time in Nasik now. So लेकिन ये मुंबईची मुलगी, how you got settled in Nasik? अच्छा. Okay. So this is about when I was studying, my husband, that time he was my senior. आमच्याच कॉलेजमध्ये चांदवडला. Okay. So we knew each other, but I was very sure कि मैं तो बॉम्बे से हूँ, मैं बॉम्बे की ही लड़की हूँ, तो I will not come and I will never marry and outside Mumbai. But we finished our studies. We knew each other, but we were not into a relationship. Okay. After our studies, when my husband came to Bombay and we met again, then I sort of thought of him कि अरे ये तो अच्छा है, a life partner के लिए he is very suitable. He is very soft spoken and very means he helps and he is very kind person. So then my view about Nasik and everything changed. Like when we were in a relationship. And मग I got married. Problem तो ये हुआ कि I am from a different caste. मैं गुजराती ब्राह्मण हूँ and my husband is a Marwadi Jain. So थोड़ा issues तभी थोड़े से हुए and he is from Ozar. नासिक से थोड़ा आगे 24 kilometers there is a place known as Ozar. So Ozar में, and being a Jain family, they were a little orthodox. थोड़ा सा जाती धर्म आणि थोडंसं ते होतं. But still my in-laws and they accepted me. आणि मग
आमचं लग्न झालं. अँड दिस इज हाऊ आय सेटल्ड इन नाशिक. Right. So you got a very wonderful family, by the way. Okay, because Yes. all the whole Kasriwal family is a wonderful family. आणि सगळे इथ्रियन आहेत. ओके, Yes. म्हणजे इवन डॉक्टर सिनियर कासलीवाल तिथपासून पियुष भैया, पराग भैया, देन पल्लवी, डॉक्टर पल्लवी's husband Alap, and so many. Alap आणि Sikar, brother, yes. ये इनका बड़े भैया का नाम क्या है? पारस भैया. पारस भैया, उनकी वाइफ, ओके, सब. तो वो पूरा कासलीवाल फैमिली भी इथरी फैमिली है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ all the Kasliwals, okay? Yes. And I am कसं आहे ना? also here. Yeah. Yes, sir. Yes, because but then that is what ना की तेव्हा थोडंसं होतं अलग कास्ट आणि हे, Mhm. बट लेटर ऑन आमचं जे वातावरण आहे, आणि इट इज बिकॉज ऑफ E3 ऑल्सो, लाईक यु नो आम्ही सगळ्यांनी E3 मध्ये पार्टिसिपेट केलं. Mhm. इवन आई वॉज विथ व्हेन आई हैड पार्टिसिपेटेड, मेरे फादर इन लॉ और मेरे जेठ भी मेरे साथ थे उसी टाइम, वही प्रोग्राम में, E3 प्रोग्राम में. Right. And from there, and of course we had support. Pallavi also was with us, Dr. Pallavi. Mm. आणि that support of E3 आणि that teachings of E3 जे आम्ही शिकलो ते आम्ही इनकल्केट पण केले आमच्या फॅमिलीत. Mm. कारण की इफ आय सी पहले का व्हेन आई गॉट मैरिड इन द फैमिली, तेव्हाचं जे होतं, बिकॉज मैं बॉम्बे से हूँ, मेरे लिए गांव में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल था. Mm. आणि उसमें भी जीन्स टी शर्ट पहनने वाली लड़की को सडनली 24 आवर्स साड़ी पहनना. साड़ी पहन के पल्लू भी लेना पड़ता था क्या? हाँ, मतलब फैमिली फंक्शंस में, अदरवाइज मुझे परमिशन थी कि मैं घर में ना लूं. ओके ओके ओके. बट ये सब के बावजूद भी आई वॉज गिवन परमिशन टू प्रैक्टिस. लाइक मैं मेरा करियर फॉलो कर सकती थी, उसमें मुझे कोई रोक टोक नहीं थी. बट यू नो आई वॉज नॉट, उन लोग से मुझे कोई एडजस्टमेंट इश्यूज वगैरह कुछ नहीं था. उन लोग से मुझे कोई तकलीफ भी नहीं थी. दे वर वेरी अकोमोडेटिंग. बट प्रॉब्लम ये था ना कि बीइंग ए बॉम्बेइट, यू हैव सर्टेन सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ सिस्टम, and adjusting to another new belief system, which तुम्हाला एकतर पटत नाही काही गोष्टी, like you know, some orthodox things, like you feel कि अरे हम ये जमाना तो अभी 21st सेंचुरी में है, एंड ये सब 19th सेंचुरी की बातें अभी क्यों करते हैं, you know. तो वो थोड़ा सा कहीं, and it takes a toll for a lady, for a female to adjust. ते थोडंसं मला कुठेतरी ऍडजस्टमेंट व्हायला आधी थोडासा त्रास झाला. आणि त्याच्यात दॅट स्ट्रेस अँड प्लस मदरहुड, लाईक आय जस्ट गॉट डिलिव्हर्ड, आणि दॅट स्ट्रेस लेट हाऊ टू हँडल थिंग्स, बिकॉज एक बाजू मदरहुड भी है, यू हॅव टू गिव्ह टाइम टू युअर चाइल्ड ऑल्सो, दुसऱ्या बाजू तुमचं करिअर पण आहे. म्हणजे माझं तर असं होतं की दॅट मदरहुड मे 24th मे माय डॉटर वॉज बॉर्न, 23rd मे रात्री 10ला मी माझा लास्ट पेशंट बघितलं. सो आय एम दॅट काइंड ऑफ अ पर्सन, आणि सडनली यू हॅव टू सिट ॲट होम, बिकॉज, आणि ते थोडंसं झेपत पण नाही ना की यार मैं कर क्या रही तेव्हा. राईट. आणि युअर हॉर्मोन्स आर ऑल्सो चेंज्ड, बिकॉज यू जस्ट डिलिव्हर्ड, तर तुमचं ते 3-4 महिने हॉर्मोन्स पण इम्बॅलन्स असतात, मूड स्विंग्स असतात. So in all these things ना मला facial paralysis झालं, like all those accumulated stress. आणि of course कोणत्याही फिमेलला, like you know any lady, and तिचा चेहरा जाणं, म्हणजे माझी एक पूर्ण साईड पॅरलाइज्ड, काहीही, there was only muscle sensations होते, पण muscles were not working, like डोळा बंद नाही होणार, you cannot smile completely. And that तिथून ना आई स्टार्टेड फीलिंग की अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, यू नो. आणि जो हवा में उडने वाली लड़की, मी नेहमी असंच म्हणते की यू नो आई वॉज दॅट गर्ल हू यूज्ड टू फ्लाय इन दी एअर, लाईक यू नो वो वाला फीलिंग. अँड सडनली व्हेन यू बिकम पॅरलाइज्ड, तुमची फीलिंग काय होते, लाईक यू नो यू आर बंद गया, and you cannot do anything.
Like, that was the same feeling which I had. Mm. आणि I continued with this feeling. It was not once or twice, एक दिवसासाठी, 2 दिवसासाठी. And then I realized कि ये जब तक ये फीलिंग के साथ में थी, ये बिलीफ सिस्टम के साथ में थी, मी खरंच अडकून गेली माझ्या आयुष्यात. नथिंग वॉज वर्किंग फॉर मी. आणि त्या विश्वात आहे ना, means it was no one else's fault. I still say it is like your belief system which helps you. आणि मी त्या विक्टिम मोड मध्येच राहील. पण लकीली ना त्यावेळेस आय डिड प्रोग्राम्स लाईक E3 आणि लँडमार्क फोरम, ओके, अँड ऑल दोस अँड W3 हे पण E3च एक हे आहे. आणि E3 नंतर पण है ना, पता नहीं मेरा और E3 का कोई तो कनेक्शन है. बिकॉज whenever I feel like in my life situation कुछ तो गलत हुआ है या something I am going through something, मला लगेच कॉल येतो. लाईक W3 के बाद एव्हरी 2 वर्षानंतर I got a call की CLP हो रहा है, will you participate? आणि प्रोग्राम, हा, येस, कमांडोज लीडरशिप प्रोग्राम. येस, आणि जेव्हा ना तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळते ना, ग्रॅब इट विथ बोथ द हँड्स. कारण की मी जर ते केलं नसतं ना, आय वुडंट बी दिस व्हॉट आय एम टुडे. म्हणजे E3 हे सगळे प्रोग्राम जेव्हा, आणि E3 इज नॉट अबाउट 1 वर्षाचा कोर्स तुम्ही तेव्हा केलं आणि संपलं. इट इज नॉट दॅट. इट इज ऑनगोईंग प्रोसेस. I will share when I share. This is the victim part which I am talking about right now. And from there, how I got into the mode of being a victor. Okay. Because, so that CLP का call आना and मेरा उनके साथ join होना and that training. CLP by अतुल ठाकुर sir. And of course, अविनाश sir ने भी कुछ part लिया था. And then DLP. That too changed everything, like immediate shift. So these programs helped me to become what I am today. Right. So from that victim mode, then those changes which, and of course you have to change. Like तुम्हाला तर सगळं मिळणार आहे. Everybody gets everything in E3, but E3 is not about only money. It is about your energy also, your belief system also, and how you work upon your energy to create a wealth zone for yourself. That is what E3 is. आणि हे मला कधी समजलं after 7 years of completing E3. When I won the crown, then after that, when I won the crown, that time I felt कि अरे ये सब तो E3 का ही, like I am replicating what we have been taught in E3. Working on your belief system. Being a C3 leader. आता मी C3 leadership पण करती आहे. Being a C3 leader. What is C3 for our viewers? Let them know. C3. Okay. जसे E3 आहे ना, तसंच C3 आहे. C3 is Children's Creative Community. And C3 is like, a baby for me and Dr. Manish Changude. With me, he has also undergone training for being C3 leader. So this is our baby, like we nurture it and we are very. ते म्हटल्यावर ना एक चेहऱ्यावर माझ्या ना खूप एक मस्त स्माइल पण आली. बिकॉज C3 इज आवर बेबी. ओके, तर ह्याच्यात आहे ना, ह्याच्यात आम्ही C3 मध्ये ना वी द किड्स लाइक 9 to 15 years के एज ग्रुप के बच्चे, हम उनको बुलाते हैं. इट इज अ प्रोग्राम, 1 day प्रोग्राम. आम्ही त्यांना, rather than we teaching them, we share with them the 7 sutras of life. That 7 sutras मध्ये ना एक खूप छान which has helped me in my life is gratitude. आजच्या पिढींना किंवा आपल्याला ना ग्रॅटिट्यूड आपल्याकडे जे आहे ना, इवन आई रियलाइज दिस कि मेरे पास जो है ना, मैं उसमें खुश नहीं रहती थी. मेरे पास जो नहीं है ना, मैं वहीं पे ध्यान देती थी पहले. आणि तेव्हा मला खूप त्रास पण झाला. आता जो मेरे पास है ग्रॅटिट्यूड, की जो मेरे पास है उसमें आय एम बीइंग ग्रेटफुल. आणि जेवढं मी ग्रेटफुल राहते तेवढं माझ्याकडे अजून येतं. हू वुड हॅव थॉट, लाईक अ फेशियल पॅरालिसिस ज्यांना झालं आहे, ब्युटी पॅजंट मध्ये जाणार,
आणि ब्युटी म्हटल्यावर व्हॉट कम्स इज लाईक दॅट परफेक्शन. तुमचा चेहरा परफेक्ट असायला पाहिजे, तुमचं फिगर परफेक्ट असायला पाहिजे. आणि मला तर पॅरालिसिस झाल्यानंतर यू स्टील कॅन सी आय डोंट हॅव अ परफेक्ट स्माइल. Right. हा, पण देन दिस इज द मॅजिक. when you're grateful for what you have, you are grateful and you accept your imperfections also. Accepting yourself the way you are and the way Yes, you are not. yes. Yeah, So you accept the imperfections also. yeah, And the day I started accepting the way I am and and the way I am now, yeah, yeah. me, I was unstoppable, sir. Uh-huh. And that is the day I won the crown. Hmm. And everybody there, they were always like, you're very positive. तिथे माझ्या सोबत ज्या होत्या ना, everybody said, you're a very positive person. And you are very, and I was not like that first. Right. I always used to crib and cry. Hmm. पण even this E3, W3, C3 leadership, आणि जसं जसं I started being a leader, Mm-hmm. things started shifting inside me. Right. आणि आपण आहे ना खूप असं फॉर इवन पार्टिसिपेटिंग इन ब्युटी पॅजंट, लाईक बिकॉज आय एम अ C3 लीडर, आय वर्क ऑन किड्स, देअर हेल्थ अँड देअर बिंग हॅपी, देअर हॅपीनेस आणि त्यांचं बिलीफ सिस्टम. सो इवन वेन आय पार्टिसिपेट इन ब्युटी पॅजंट ना, मी करणार नव्हती. पण ॲज यू सेड, आय एम मॅरिड टू कासलीवाल फॅमिली which is very fair skinned आणि गोरे गोरे बच्चे आणि गोरे गोरे स्किन आणि All, आपल्या all Kasliwals ऐसे इतने फेयर है, वो सब all Europeans दिखते हैं वो लोग. आणि घारे निळे डोळे. The Europeans, they look like the Europeans. Yeah. तो जेव्हा मुझे है ना बचपन से एक कॉम्प्लेक्स था कि मैं फेअर नहीं हूँ. फॉर मी सुंदरता म्हणजे फेअरनेस. आणि आपल्याकडे ते टीव्ही मार्फत सगळ्या मीडियात हेच प्रमोट केलं जातं ना, की सुंदरता मीन्स फेअरनेस, राइट? हाँ. तो मुझे से होना ही होना है लड़कियों पे, इसलिए फेयरनेस के क्रीम्स इतने ज्यादा कुछ 1000 करोड़ के बेचे जाते हैं हर साल इस देश में. Yes. तो मुझे है ना सर हमेशा एक ये लगता था कि आई एम नॉट फेयर इनफ, मैं गोरी चिट्टी नहीं हूँ. आणि बचपन से, बिकॉज माई सिस्टर इज वेरी फेयर. तो वो सुनते भी है ना कि वो कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर है. दैट बिलीफ सिस्टम इट गॉट इम्बाइब्ड इन माझ्यामध्ये पण ते यायला लागले की गोरा मतलब सुंदर. ओके. आणि न कळत वन डे ना, मैं और मेरी बेटी ऐसे ही बैठे थे एंड शी जस्ट सेड समथिंग अबाउट माय कॉम्प्लेक्शन. And I realized की न कळत आहे ना, मी माझी बिलीफ सिस्टम माझ्या मुलीला पण देते. आणि मी तर आता पहिले जी हेतल असती ना, तर थोडस वाईट वाटलं असतं आणि रडत बसली असते. पण मी लीडर, आता तर मी लीडर आहे. ओके. सो लीडर, व्हॉट अ लीडर विल डू. ओके. लीडर विल टेक अ ऍक्शन. Right. And I took an action of participating in a beauty pageant. And after winning the crown also, once she said the same thing to me, Mama, you are not that fair. And मी तिला बोलले, तो क्या हो गया बेटा, मैं तो ब्यूटी क्वीन हूँ. वाह. And then she realized, अरे हाँ मम्मा, मतलब गोरा होना ही ब्यूटीफुल नहीं होता. वाह. Then so that was the moment where I realized की आपण न कळत ना आपल्या मुलांना किती बिलीफ सिस्टम्स देतो ना आपल्याच. म्हणजे हे असंच असायला पाहिजे, हे असंच असायला पाहिजे, यू शुड वर्क लाईक दिस ओनली, यू आर सपोज टू डू दिस ओनली. आणि खूप वर्षानुवर्ष, म्हणजे आपल्या भारतात तर गोरा रंग इज फेअरनेस इज ऑल अबाउट ब्युटी. हे पण मी पण तर कुठून तरी ऐकलं ना. So, but we need to change. As parents,
आणि म्हणून मी लाईक C3 का मला इतकं प्रिय आहे, बिकॉज वी कॅन क्रिएट. चिल्ड्रन आर द फ्युचर ऑफ टुमॉरो. Like they are the future of our country. Right. And we have to work on rather than working, if we can help them to see a different perspective, आपण नवीन काहीतरी त्यांना शिकवण्याचा प्रयास केला, their perspective change झालं की everything changes. Correct. So म्हणून C3 इतकं प्रिय आहे. गुड. मग हे फर्स्ट ब्युटी पेजंट जिंकल्यानंतर पुढे काय केलं? त्याच्यानंतर आय गॉट लॉट ऑफ कॉल्स अँड ऑल, बट फॉर मॉडेलिंग साठी आणि ह्याच्यासाठी. पण एज आई सेड ना सर कि मेरा जो प्यार है ना वो बच्चों से ज्यादा है. लाइक सो देन फॉर मी आई कॉन्सन्ट्रेटेड. आई वॉज व्हेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन माय प्रॅक्टिस. करेक्ट. ओके. आणि along with that I did get chance to मला मग Indian Women Achievement Award 2019 that also I received. Correct. Okay, but at present I am focusing on happy and healthy kids. Like if anyone thinks about Hetal Kasliwal, so Hetal Kasliwal is standing for happy and healthy kids. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ग्रेट. बहुत बढ़िया इंटरेक्शन हुआ. मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जिनके मीन्स ऑल द पेरेंट्स, ओके, और स्पेशली माओं को, ऑल द मदर्स, you said one very powerful thing regarding the belief system. Okay, so can you put some more light on the belief system from the context of mothers? Yes. क्या होता है ना, when हम as mothers ना, हम सबकी for everyone ना, हम लोग सबको आगे रखते हैं. मतलब हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर, इन सबको. ये सब करते करते ना हम खुद को भूल जाते कि हमारे लिए भी, हमारी भी एक दुनिया है, हमारा भी एक सेल्फ लव होता है. वी ऑल्सो, हमको भी वो सेल्फ लव चाहिए रहता है. बट हम सबको आगे रख देते, हम पीछे रह जाते. और यही हम हमारे बच्चों को भी पास ऑन करते हैं कि पहले लाइक यू शुड टेक केयर ऑफ एवरीबडी, व्हिच इज नॉट बैड, बट अलोंग विद दैट यू शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ आल्सो. आप आपको मत भूलो. वंस यू स्टार्ट दैट, आप आपके बच्चों को सेल्फ लव के बारे में सिखाते हैं. एंड वंस यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, तुमचा घडा जर भरलेला असेल ना प्रेमाने, तरी तुम दुनिया को दोगे. करेक्ट. विच आणि बिलीफ सिस्टम मध्ये कसं आहे, आपण मुलांची ना लेबल्स लावतो. असंच आहे, तू तसंच आहे. म्हणजे मला अजून पण आय रिमेंबर मेरे बचपन का, आय डू थिंग्स माय वे. म्हणजे मला ना एक कसं परफेक्टली पाहिजे असतं, पण मी स्लो आहे. सो दॅट लेबल इज देअर कि ये तो सब स्लो ही करेगा. एंड इट इज स्टिल देयर. राइट. स्टिल देयर. ओके. सो मी काय केलं, मेरा ये लेबल था ना, आई डोंट वांट माय डॉटर टू हैव दैट लेबल. आपलं बिलीफ सिस्टम असं असतं की ये मेरा जो अच्छा है वो मेरे बच्चों में आना चाहिए, मेरा जो बुरा है वो मेरे बच्चों में नहीं आना चाहिए. ओके. आणि उलटे, माय डॉटर इज व्हेरी फास्ट. So this is, so when you work on your belief system na, it helps. So ये उल्टा हो गया ना, my daughter is very fast, she'll do everything fast. Right. But why but I don't call her fast because I don't want to have labels to my children. Not only my children, सगळ्यांना आपण आपल्या मुलांना लेबल्स का देतो. अल्बर्ट आइन्स्टाईनचं खूप छान व्हॉट्सअप वर हे आलं होतं की ही वॉज, प्रिंसिपल ने उनको निकाल दिया स्कूल से कि ही इज अ वेरी डम किड. उनकी मम्मी ने पूछा, तो मम्मी ने वो नोट पढ़ा, बट शी डिडंट टेल आइंस्टाइन कि ये आपके बारे में लिखा है. आइंस्टाइन ने पूछा तो उन्होंने बोला कि दे सेड यू आर सो ब्राइट कि हमारे स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए इतना ब्राइट टीचर ही नहीं. एंड सच में नाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन इज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस. राइट.
So if the mother, so this is me belief system का म्हणते, क्योंकि हम हमारे बच्चों को जो बोलते हैं, जो लेबल्स देते हैं, हमारे बच्चे वैसे ही बढ़ते हैं. Correct. Thank you, Hetal. Thank you for bringing forth this wonderful issue of belief systems. And thank you. और यही तो हम C3 में भी सिखाते हैं ना, ये E3 Yes. फैक्ट्री के माध्यम से जो हम बच्चों के लिए 8 से 14 इयर्स के किड्स के लिए जो चिल्ड्रंस क्रिएटिव कम्युनिटी C3 नाम का एक कोर्स चलाते हैं, उसमें हम यही तो बोलते हैं, और आप और आपके जो साथी लीडर्स है वो यही तो क्रिएट करते हैं ना इस कोर्स में. Yes. सो चलो यही सब करते रहे, अपने नई पीढ़ी को और आगे लेके जाए. और थैंक यू हेतल, आप यहाँ आई इस वंडरफुल E3 टॉक्स में, एंड थ्रू यू मेनी ऑफ those girls, women who are there out there in the world, they will get inspired by your wonderful interaction. और कुछ भी हो जाए रुकना नहीं, ये जो Yes. संदेश दिया आपने आपके सब एक्शन से, life will throw anything to you. Okay, how you deal with that and how you cross all those barriers and make life wonderful and living the life you love, यही तो जिंदगी है. जो जिंदगी हमें जीने की है वही जीना. ओके, लाइफ विल थ्रो all those uncertainties, barriers and all that stuff. वही आप demonstrate कर रहे हो आपकी जिंदगी में. So thank you very much for coming here, and I especially thank Dr. Pallavi and the whole Kasliwal family and your husband Parag, a wonderful human being, and to both of your kids, very very great love from the E3 community. Thank you so much. And lot of tons of love to you from our viewers and the whole E3 community. Thank you. Jai Ho. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.